خبر میری دے چار چفیرے لوکی پڑھن درود ہزاراں ہوندی روے تعریف نبی دی آتے برسن نور انواراں اندر بار جگمگ ہووے آتے لگیاں رین بہاراں آزم جے رب سن لے میری میں او دا لکھ لکھ شکر گزاراں بعد از حمد و صلاۃ نہایت ہی واجب الاحترام میرے ہر دل عزیز میرے بزرگوں میرے ساتھیوں تمام کو بندہ نچیز بندہ حقیر سلام عقیدت و محبت پیش کرتا ہے مالک کے حضور التجا کرتا ہے رب لم یزل آج کے جمعۃ المبارک کی اس حاضری کو اللہ کریم اپنی بارگاہ عالیہ میں مقبول و منظور فرمائے مقبولیت والی گھڑیوں کا صدقہ اللہ میری اور آپ کی مشکلات دنیا و آخرت آسان فرمائے برادران اسلام آج کے اس جمعۃ المبارک کے موقع پر میں نے آپ کے سامنے جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے وہ ہے سیرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت بن نعمان بن زوطہ رضی اللہ تعالی عنہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بالخصوص ہر سنی حنفی مسلمان کو امام اعظم کا تعارف پتہ ہونا چاہیے ہم جو لوگ ہیں مسلکی اعتبار سے ہمیں سنی حنفی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے سنی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں اللہ کے پیارے محبوب کی سنت پہ عمل کرنے والے ہیں حضور کی سنت کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں اور یہ رستہ اللہ کے پیارے محبوب اور حضور کے آل و اصحاب کا رستہ ہے حنفی کیوں کہا جاتا ہے فقہ ہیں چار کتنی فقہ ہیں چار فقہ ہیں ایک ہے فقہ حنفی ایک ہے فقہ شافعی جس کے امام ہے امام شافعی امام ادریس شافعی تیسری فقہ ہے جس کا نام ہے فقہ مالکی جس کے امام کا نام ہے امام مالک امام مدینہ اور چوتھی فقہ حنبلی ہے جس کے امام کا نام ہے امام احمد بن حنبل پہلی جو فقہ حنفی ہے فقہ حنفی کے امام کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ آپ کی یہ کنیت ہے نام آپ کا ہے نعمان بن ثابت بن نعمان بن زوطہ تو ہمیں حنفی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کے مطابق اپنے فروعی مسائل پہ عمل کرتے ہیں دین کے مسائل میں دو اصول ہیں ایک اصول فروعی مسائل ہیں فروعی مسائل میں جو ہے وہ علماء کا اختلاف ہے چار فقہ کے جو امام ہیں ان کا آپس میں فروعی مسائل میں اختلاف ہے جو مین اصول ہیں ان میں اختلاف نہیں ہے فروعی مسائل میں اختلاف ہے جو نئے مسائل جنم لیتے ہیں یا جو قرآن و حدیث سے استنباط کیے جاتے ہیں نکالے جاتے ہیں لیکن ان میں علماء کا اختلاف ہو جاتا ہے کچھ کہتے ہیں ہاتھ کھول کر نماز پڑھنی چاہیے کچھ کہتے ہیں رفع یدین کرنا چاہیے کچھ کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے تو یہ فروعی مسائل ہیں فروعی مسائل کے اندر چاروں اماموں کا اختلاف پایا جاتا ہے لیکن ایک ہے عقیدہ عقیدہ جو ہوتا ہے عقیدے میں چاروں اماموں کا کوئی اختلاف نہیں سب اہل سنت و جماعت ہے
चारों इमाम साहब क्या हैं? अहले सुन्नत व ये बातें वैसे सुनने वाली हैं, वैसे आप ज़रा तवज्जो करें तो इंशाल्लाह मैं शेर भी आपको सुना दूंगा जब मौका बना, सुर भी सुना दूंगा। लेकिन ये तवज्जो करें, हम हनफी हैं तो हम क्यों हनफी हैं? हम इमाम आज़म अबू हनीफा के तकलीद करने वाले हैं, उनकी पैरवी करने वाले हैं फ़िक़्ह के एतबार से। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपका दीनी हिदमात में बहुत बड़ा नाम है। आपकी पैदाइश मुबारका कूफा के शहर में, शहर कूफा में 80 हिजरी को हुई। किस शहर में पैदाइश हुई? कूफा शहर में। और ये जो कूफा शहर है इसकी तारीख क्या है? ये जो कूफा शहर है ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माना मुबारक में इस शहर को आबाद किया गया। 300 असहाबे रसूल जिनमें से 70 बदरी सहाबा वो यहाँ पे मुकीम हुए और यहाँ के जो जितने भी असहाब थे उनका इमाम हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बनाया गया। मैं आगे चल के बयान करूँगा कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये हुजूर के सहाबी हैं और इनकी अज़मत क्या है, इनका असहाबे रसूल में रुतबा क्या है, इनका मकाम क्या है। तो कूफा शहर जो है ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके ज़माना मुबारक में दौरे खिलाफत में आबाद किया गया और 300 असहाबा यहाँ तशरीफ़ लाए जिनमें से 70 बदरी सहाबा थे। कौन सहाबा थे? 70 बदरी सहाबा थे। तो यही वो शहर है कि जब मौला कायनात ताजदार हल अता मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दौरे खिलाफत आया तो आपने दारुल हुकूमत जिस शहर को बनाया, दारुल खलाफा जिस शहर को बनाया वो कूफा शहर है। आप यहाँ तशरीफ़ ले आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मदीना में रहे, हज़रत उमर भी मदीना शरीफ में रहे, हज़रत उस्मान भी मदीना में रहे। लेकिन जब मौला कायनात की बारी आई तो आपने दारुल खलाफा मदीना की बजाय कूफा शहर को बनाया। वजह इसमें यह भी थी कि यहाँ जलीलुल कदर सहाबा मुकीम थे, यहाँ जलीलुल कदर सहाबा। बाकी के मामला जो हैं वो होते रहते हैं। वो तो कुरान की आयत भी कहती है फिल मदीना ते मुनाफिकून, कि मदीने में भी मुनाफिक हैं। ऐसी बात कोई नहीं कि मदीने में मुनाफिक नहीं है या मक्का में मुनाफिक नहीं है। तो मुनाफिक हर जगह पे पाए जाते हैं। कूफा में पाए गए, ये कोई अजीब बात नहीं, अजब बात नहीं। मुनाफिक मदीने में भी पाए जाते हैं। हालांकि इतने बड़े मुनाफिक हैं कि रब्बे करीम ने कुरान में उनको पलीद कहा। मा कान अल्लाहु लियाज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिन अत-तय्यिब। हुजूर आपके पीछे कुछ मुनाफिक भी नमाजें पढ़ते हैं। अब मोमिन और मुनाफिक, पाक और पलीद ये इकट्ठे नहीं रह सकते। अल्लाह के पाक पैगंबर ने जितने पलीद मुनाफिक थे उनको निकाल दिया, जो पाक थे, जो सच्चे मोमिन थे आज भी दरबारे अक़दस में साथ लेटे हुए हैं। ये मैं बात आपको बड़ी अच्छी समझाई अगर आप समझ जाएं तो। हज़रात ग्रामी कदर, आगे बात है हज़रत अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इमाम आज़म। आपको इमाम आज़म क्यों कहा जाता है? आप पे कोई इतराज़ कर सकता है। देखिए इमाम आज़म तो नबी की ज़ात है। इमाम आज़म, हमारा इमाम आज़म कहने का मतलब ये नहीं है कि आप असहाबे रसूल से अफजल हैं, आप आले रसूल से अफजल हैं, आप 12 इमामों से अफजल हैं, आप नबी करीम से अफजल हैं। नहीं, आप फ़िक़्ह के एतबार से इमाम आज़म हैं। जो 4 फ़िक़्ह हैं, ये तीसरे जो 2-3 जो इमाम हैं बाकी वो सब के सब किसी वास्ते के साथ इमाम आज़म के शागिर्द लगते हैं, आपके तलामज़ा में शामिल हैं, शागिर्द लगते हैं। तो फ़िक़्ह के एतबार से, क्योंकि फ़िक़्ह हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा के दौर से पहले जो फ़िक़्ह है वो बाकायदा तौर पे मुदव्वन नहीं थी। बाकायदा तौर पे फ़िक़्ह के मसाइल किताबी शक्ल में नहीं थे, हालशुदा नहीं थे, बस अपने इल्म पे एतबार था। और जो उस वक़्त के उलमा होते थे, जैसा कि सरकार के 1.25 लाख अब सहाब हैं, लेकिन फतवा जो देते थे 130 सहाबा देते थे। हर सहाबी को फतवा देने की इजाज़त नहीं थी। 130 सहाबा थे जो फतवा दिया करते थे। तो हज़रात इसी तरह उलमा का हर दौर में फिजान रहा है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा ने अपने ज़माने में ये खास काम किया कि आपने फ़िक़्ही मसाइल कुरान और हदीस से निकाल कर उनका निचोड़ निकाल कर वाज़े कर दिया ताकि जो आम लोग हैं, अवाम हैं, उनके लिए दीन समझना आसान हो जाए।
ذرا کہہ دے سبحان اللہ، ان کے لیے دین سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو آپ پہلے ہیں جنہوں نے دین کو آسان کرنے کے لیے اتنی بڑی خدمت پیش کی ہے، تو اس وجہ سے آپ کو ہم فقہ میں امام اعظم مانتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی صحابی سے یا کسی نبی سے افضل مانتے ہیں، فقہ میں امام اعظم، جیسے حضرت عمر پاک کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے، سب سے بڑا فاروق، عدل کرنے والا، تو اس کا مطلب یہ نہیں لیا جاتا کہ آپ حضرت نبی کریم سے افضل ہیں، نہیں نہیں نہیں، یہ جو کچھ بھی ہے یہ حضور کی نگاہ فیض کا صدقہ ہے۔ آپ 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے اور آپ کا شمار تابعین میں ہے۔ کس جماعت میں ہے؟ تابعی کس کو کہا جاتا ہے؟ تابعی اس کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی آگ کے ساتھ حضور کے صحابی کی زیارت کی ہو، حضور کے صحابی کا زمانہ پایا ہو اور ان کی صحبت پائی ہو اور ان کی زیارت کی ہو۔ تو آپ کی کافی اصحاب رسول سے زیارت ہے، صحبت ہے، جن میں سے سب سے بڑا نام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت انس بن مالک یہ کون صحابی ہیں؟ یہ ام سلیم جو بڑی مشہور صحابیاں ہیں، حضور کی غلامہ ہیں، اپنا تن من دن جان کی بازی داؤ پہ لگانے والی سرکار کی خاطر ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کے پہلے حامد سے بیٹے ہیں حضرت انس بن مالک، اور ابھی چھوٹے تھے تو حضور کی بارگاہ میں ماں لے کر چلی گئی، یا رسول اللہ ھذا خویدمک، یا رسول اللہ یہ آپ کا چھوٹا سا غلام ہے، خویدمک، جیسے ہم پیار کے ساتھ اپنے بچے کو پتر نو پتری کہہ لینے ہیں پیار نال، ایسے ہی ماں نے پیار کے ساتھ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا چھوٹا سا غلام ہے، اسے قبول بھی فرمائے، اس کے لیے دعا بھی فرمائے۔ سرکار نے 3 دعائیں دی، اللہ میرے انس کی اولاد میں برکت دے، اللہ میرے انس کی اولاد میں برکت دے۔ تو آپ نے اپنی زندگی میں اپنے 80 بیٹیاں بیٹے پوتیاں پوتے دیکھے، اللہ میرے انس کی عمر میں برکت دے، تو آپ نے 1 صدی سے زیادہ عمر پائی، اللہ میرے انس کے مال میں برکت دے۔ اب میرے حضور کی دعا کا ذرا کرم دیکھنا کہ باقی جتنے بھی اصحاب تھے ان کے کھجوروں کے باغ تھے، کسی صحابی کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل نہیں دیا کرتا تھا، حضرت انس تھے ان کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا۔ ان جی سمجھ لو کہ انہاں دی زمین وچ سال وچ 2 باری کڑک لگدی سی، تواڈے صاحب نے سمجھانا نا، انہاں دی زمین وچ سال 2 باری کڑک لگدی سی۔ صحابہ رسول کہتے تھے انس کیا وجہ ہے؟ ہماری کھجوریں سال میں 1 بار پھل دیتی ہیں، تیرا باغ سال میں 2 بار پھل دیتا ہے، بتا کون سی دوائی استعمال کرتا ہے؟ انس کہتے اے میرے نبی کے پیارے صحابہ، میں دوائی نہیں، میرے مصطفیٰ کی دعا کام کر رہی ہے، میرے آقا کی یہ دعا ہے کہ انس کے مال میں برکت دے۔ اللہ نے یہ برکت دی ہوئی ہے کہ انس کا مال، انس کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا ہے۔ تو یہ انس بن مالک ہیں، ان کے ساتھ حضرت ابو حنیفہ کی 16 سال کی عمر میں ملاقات ہوئی۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 16 سال کی عمر میں۔ کیسے ہوئی ملاقات؟ آپ اپنے والد کے ساتھ حرم کعبہ میں گئے، حج کے موقع پر گئے یا عمرے کے موقع پر گئے، حرم کعبہ گئے، طواف چل رہا ہے، چم غفیر ہے، کیا دیکھا؟ ایک بزرگ حتیم کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بزرگ حتیم کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ ان کے ارد گرد جوک دا جوک بیٹھتے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو حنیفہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ ثابت سے کہا ابا جی یہاں کیا چیز تقسیم ہو رہی ہے، کیا چیز یہاں پہ تقسیم کی جا رہی ہے؟ تو میرے باپ نے کہا اے میرے بیٹے نعمان، یہاں پہ کوئی دنیا کا مال نہیں تقسیم ہو رہا، یہاں پہ حضور کی وراثت علم تقسیم ہو رہی ہے، حضور کی وراثت علم تقسیم ہو رہی ہے۔ حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ نے عرض کی ابا جی یہ کون ہے؟ اتنے خوبرو چہرے والے، خوبصورت چہرے والے، نورانی چہرے والے، اللہ اکبر۔ تو آپ کے ابا نے کہا یہ ہمارے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور خاص غلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کون ہے؟ اچھا جب اتنا سنا تو 16 سال کی عمر تھی، 16 سال کی عمر، یہ ایسی عمر ہوتی ہے کہ بندے کو
बुजुर्गों के साथ मिलने का कोई इश्तियाक शौक नहीं होता, लेकिन जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे होते हैं, जिनको अल्लाह ने चुना होता है, वो बचपन में ही अपने अंदर ऐसी हुसूसियात रखते हैं जो हुसूसियात एक नेक बंदे के अंदर होनी चाहिए। तो आपने कहा है मेरे अब्बा वहाँ पे मेरे लिए जाना तो मुश्किल है, लोगों की भीड़ लगी हुई है। तो आपके बाप का कद भी लंबा था, ताकतवर भी थे साबित, तो कहने लगे ऐ मेरे अब्बा मुझे भी सहाबी रसूल की बारगाह में ले जाएं। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा कहते हैं मेरे अब्बा ने मुझे उठाकर मुझे सहाबी रसूल हजरत अनस की बारगाह में बिठा दिया, मैं सामने बैठा। तो हजरत अनस क्या बयान कर रहे थे? हुजूर की हदीस बयान कर रहे थे कि जो अल्लाह का हक अदा करता है, अल्लाह के हुकूक अदा करता है, नमाज अदा करता है, रोज़ा अदा करता है, हज अदा करता है, ज़कात अदा करता है, तो मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया है अल्लाह उसके सारे मुआमलात आसान फरमा देता है। जो अल्लाह के हक अदा करता है अल्लाह उसके काम फरमा देता है, अल्लाह उसकी मुश्किलें दूर कर देता है। तो इस तरह हज़रत अबू हनीफा ने जब पहली दफ़ा आपको देखा तो दिल में दीन पढ़ने का शौक़ पैदा हुआ, इश्तियाक पैदा हुआ। तो उलमा लिखते हैं आपने 4000 असातिज़ा से, हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा ने कितने असातिज़ा से? 4000 असातिज़ा से दीन पढ़ा, हदीस का इल्म लिया, फिर इतने बड़े इमाम बने कि आपका शोरा इतना हुआ कि जनाबे वाला ये वहाबियों के एक आलिम गुजरे हैं नवाब सिद्दीक भोपालवी, उन्होंने अल मुर्तज़ा में, रियाज़ उल मुर्तज़ा किताब में ये लिखा है कि हमारी एक जमात तबलीग के लिए गई। कहाँ तक गई? उस दीवार तक गई जिसको दीवार सिकंदरी कहते हैं, उस दीवार तक गई। तो वहाँ पे बद्दू रह रहे थे मुसलमान। तो हमें इश्तियाक हुआ, हमारी जमात को शौक हुआ कि हम देखें ये यहाँ के बद्दू किस इमाम की पैरवी करते हैं। हमने जब उनका ये जायज़ा लगाया तो हमें पता चला ये भी फ़िक़्ह में इमाम आज़म अबू हनीफा के ग़ुलाम हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा के ग़ुलाम हैं। तो हज़रात ग्रामी, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा के मुतल्लिक़ सरकार ने पहले ही गैबदान नबी ने पशीन गोई फरमाई। सरकार ने इरशाद फरमाया लौ कानल इल्मु इंद सुरैया लतनावलुहा मिन अबनाइल फारिस, अगर इल्म सुरैया सितारों के ऊपर भी चला जाएगा, अबनाए फारस में से फारसी नौजवान उठेगा वो वहाँ से इल्म को लेकर मेरी उम्मत में तकसीम कर देगा, मेरी उम्मत में तकसीम कर देगा। तो उलमा कहते हैं इस हदीस का जो सबसे ज़्यादा हकदार बंदा है वो कोई और नहीं है, वो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ात वाला एतबार है। हज़रत इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो क्या इल्म का मियार है, क्या इल्म का मकाम है, क्या इल्म की फ़ौक़ियत है कि शाफ़ियों के इमाम शाफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं जब भी मुझे किसी मसले में मुश्किल पड़ती है मैं 2 रकत नमाज नफल आपके दरबारे अक़ल में हाज़िरी देकर पढ़ता हूँ और उन नमाज का सवाब इमाम आज़म को पेश करता हूँ। पेश करने की देर होती है अल्लाह मेरा मसला हल फरमा देता है, अल्लाह मेरा मसला हल फरमा देता है। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके मुतल्लिक़ जब कोई बंदा दीन का काम करता है उसके हासिल भी बढ़ जाते हैं। वैसे भी ये रास्ता ऐसा रास्ता है कि अगर एक बंदा आपकी मदद करेगा तो बाकी जो 100 में से 99 बंदे हैं वो आपकी मुखालफत करेंगे, आपको रोकेंगे, हक के रास्ते में रुकावट बनेंगे। तो यही वजह थी हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा के साथ भी बनी कि जब आपका शोरा उरूज पर पहुंचा तो हासिदीन की तादाद भी ज़्यादा हो गई। तो मियाँ साहब भी कहते हैं दुनिया डाडी दुश्मन दोई ते दोखी लोग फसादी चीची दा चाका बनावण ओ भी हथों ज़्यादी
इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब शोरा बढ़ता गया ना, आपके मुतल्लक लोगों ने ये शिकायतें लगाना शुरू कर दी। इमाम आज़म अबू हनीफा अपनी अक्ल के मुताबिक मसले गढ़ता है, ये क़ियास राई से काम लेता है, ये कुरान से मसला नहीं लेता, ये हदीस से मसला नहीं लेता, ये असहाब से मसला नहीं लेता, ये अपनी अक्ल के मुताबिक मसले बनाता है। हज़रात इकरामी कदर, ये बात इतनी फैली कि वक़्त के इमाम मोहम्मद बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये इमाम कौन इमाम है? ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं, इमाम हुसैन के पोते हैं। हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर तक पहुँच गई। तो आप जब मदीना में गए, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा को इमाम मोहम्मद बाकर ने देखा तो कहने लगे, क्या तू अबू हनीफा है? हाँ मैं अबू हनीफा हूँ। कहने लगे, तेरी पेशानी तो बड़ी साफ है, तो देखने में तो अच्छा इंसान लगता है, लेकिन तेरी तरफ लोगों ने जो गवाहियाँ दी हैं वो अच्छी गवाहियाँ नहीं है। आप कहने लगे, इमाम मोहम्मद बाकर बताए ना वो कौन सी गवाहियाँ हैं जो मेरे मुतल्लक आपके पास पहुँची हैं। वो कहने लगे, ऐ अबू हनीफा तेरे मुतल्लक ये पहुँचा है, तू मेरे नाने के दीन को बदली कर रहा है, नाने के दीन में तब्दीली कर रहा है, तू क़ियास राई से काम लेता है, तू कुरान से मसला नहीं लेता, तू हदीस से मसला नहीं लेता। अब जरा जुमला सुनना, इमाम आज़म अबू हनीफा ने इमाम मोहम्मद बाकर की बारगाह में हाथ जोड़कर जो पहली इल्तिजा की, कहने लगे, ऐ मेरे इमाम, आप मेरे लिए ऐसे इज्जतदार हैं जैसे असहाबे रसूल अल्लाह के नबी की इज्जत किया करते थे। ये हमारे इमाम का कीदा है, ऐसी बात नहीं कि ये आले रसूल के दुश्मन थे, ना ना ना। आज मैं बताऊंगा कि इनकी वफ़ात क्यों हुई, आले रसूल के मोहब्बत की वजह से इनकी वफ़ात हुई। आपको कैद क्यों किया गया, आपको जहर क्यों दिया गया? आले रसूल की मोहब्बत की वजह से। इमाम आज़म अबू हनीफा कहने लगे, ऐ इमाम मोहम्मद बाकर, आप मेरे लिए ऐसे ही इज्जत वाले हैं जैसे अबू बकर के लिए आमना का लाल इज्जत वाला है, उमर के लिए आमना का लाल इज्जत वाला है, उस्मान के लिए आमना का लाल इज्जत वाला है, अली के लिए आमना का लाल इज्जत वाला है। या रसूलल्लाह, अबू हनीफा भी इमाम मोहम्मद बाकर आपकी ऐसे ही इज्जत करता है। अब अगर आप इजाजत दें, आपके दरबार की गुस्ताखी ना हो, तो मैं कुछ चीजें आपके आगे रखता हूं, पता चल जाएगा अबू हनीफा अपनी मन मर्जी करता है या इसकी फिका में आमना के लाल का फिजान जारी है। पहला सवाल, इमाम मोहम्मद बाकर ने कहा, तुझे इजाजत है, तू सवाल कर। पहला सवाल किया, क्या सवाल किया? कहने लगे, इमाम मोहम्मद बाकर अबू हनीफा पहला ये सवाल करता है कि मुझे बताएं, रोज़ा अफजल है या नमाज अफजल है? रोज़ा अफजल है या नमाज अफजल है? इमाम मोहम्मद बाकर ने फरमाया, ए बेटा अबू हनीफा, नमाज अफजल है रोज़े से। नमाज क्या है ये आप भी जान लें, रोज़े से नमाज अफजल है। हम रोज़ू में चलो नमाज पढ़ते हैं, दुआ करें, वैसे भी अल्लाह हमें तौफीक दे नमाज पढ़ने की। ये नमाज 12 महीने अफजल है, ये नहीं कि रमज़ान में अफजल है। तो नमाज अफजल है। अब इमाम आज़म अबू हनीफा ने अर्ज़ की, या हजूर इमाम मोहम्मद बाकर, अगर मैं क़ियास राय से काम लेता होता तो जब बीवी को खून आता है मावरी का, तो उन दिनों में उसकी नमाजें रह जाती हैं, नमाजें रह जाती हैं। अगर रोज़ू का महीना हो तो रोज़े रह जाते हैं। लेकिन जब कज़ा की बात आती है, औरत नमाज की कज़ा उस पे वाजिब नहीं है, रोज़े की कज़ा वाजिब है। अगर क़ियास से काम लेता अबू हनीफा तो कहता कि औरत की जो नमाजें मावरी के दिनों में रह जाती हैं वो नमाजें पढ़े, रोज़े रहने दे। लेकिन मैंने ऐसा मसला बयान नहीं किया, मैंने अपनी फ़िक़्ह में यही मसला बयान किया है कि मावरी के दिनों में अगर औरत की नमाजें रह जाएं तो नमाजों की कज़ा नहीं है, अगर रोज़े रह जाएं रोज़ों की कज़ा है, क्योंकि यहाँ क़ियास नहीं, यहाँ आमना के लबी, आमना के लाल मोहम्मद अरबी का दीन चलेगा। दूसरा सवाल ये किया, ऐ इमाम मोहम्मद बाकर, लोग मुझ पे इतराज़ करते हैं कि अबू हनीफा अपनी अक्ल से मसले झाड़ता है, ये कुरान और हदीस से मसला नहीं लेता। अब मेरे सवाल का जवाब दें कि इंसान के जिस्म से कुछ मादे निकलते हैं, मिसाल के तौर पर
मादा तौलीद निकलता है या छोटा पेशाब निकलता है? आप बताएं इमाम, मादा तौलीद ज़्यादा नापाक है या छोटा पेशाब ज़्यादा नापाक है? इमाम मोहम्मद बाकर ने कहा मादा तौलीद से छोटा पेशाब ज़्यादा नापाक है, बोल ज़्यादा नापाक है। अल्लाह अकबर। इमाम आज़म अबू हनीफा कहने लगे जब बंदा छोटा पेशाब करता है उस पर गुस्ल फ़र्ज नहीं होता, जब मादा तौलीद निकलता है गुस्ल फ़र्ज होता है। शरीयत ये कहती है अगर इमाम अक्ल से काम लेता तो हुक्म देता कि पलीद ज़्यादा बोल है, गुस्ल किया जाए जब बंदा बोल करे, गुस्ल किया जाए जब बंदा बोल करे। लेकिन ए इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम आज़म अबू हनीफा ने ऐसा मसला बयान नहीं किया, बल्कि इसने अपनी फिका में यही बताया है कि जब बंदा छोटा पेशाब कर ले तो वैसे धो ले, हाथ पानी कर ले, उसके ऊपर गुस्ल फर्ज नहीं है। जब ये हकूक़ इज़्दिवाजी अदा करे या इस्लाम हो जाए, ये फर्ज इसके ऊपर हो जाएगा कि अब गुस्ल करे, क्योंकि यहाँ क़ियास नहीं चलेगा, यहाँ आमना के लाल के दीन को सरे तस्लीम रखा जाएगा, दीन को पेश नज़र रखा जाएगा। दीन को क्या रखा जाएगा? पेश नज़र रखा जाएगा। अल्लाह अकबर। इमाम आज़म अबू हनीफा ने अब तीसरा सवाल किया। तीसरा सवाल क्या है? कहने लगे या इमाम मोहम्मद बाकर, लोग मुझ पे एतराज़ करते हैं अबू हनीफा क्या राय से काम लेता है, आप बताएं मर्द कमज़ोर है या औरत कमज़ोर है? मर्द कमज़ोर है या औरत कमज़ोर है? कहने लगे औरत कमज़ोर है। अल्लाह ने फितरती तौर पे औरत को कमज़ोर पैदा रखा है, औरत को कमज़ोर पैदा किया है। फिर पूछने लगे आप बताएं कुरान और हदीस में औरत के कितने हिस्से हैं, मर्द के कितने हिस्से हैं? इमाम मोहम्मद बाकर कहने लगे कुरान और हदीस में औरत का एक हिस्सा है, इसके मुकाबले में मर्द के 2 हिस्से हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा जोड़ कर कहने लगे मेरे इमाम, लोग मुझ पे झूठा तराज करते हैं हसद की वजह से, अगर मैं क्या से काम लेता, कमज़ोर औरत थी, मैं मसला बयान करता ये कमज़ोर है, इसे 2 इसे दिए जाएं, मर्द ताकतवर है इसे 1 हिस्सा दिया जाए, लेकिन मैंने मसला वही बयान किया है जो आपके नाना की शरीयत में आया है। ये आज बात हो रही है हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा की, जिनके हम पैरोकार हैं, जिनकी वजह से हमें हनफी कहा जाता है। हज़रात ग्रामी कदर इमाम आज़म अबू हनीफा की क्या क्या शान बताऊं। आपने दीन की कैसी खिदमतें की हैं, आपने किस तरह लोगों को अपनी तरफ से खर्चा भी उठाया है, उनके घरों का खर्चा भी उठाया है, फिर फ्री तालीम भी दी है, फ्री दीन भी पढ़ाया है। आप जनाबे वाला तिजारत का काम करते हैं। तिजारत क्या है? आपने कपड़े का काम रखा हुआ है, कपड़ा बेचते हैं। एक दिन बैठे हुए हैं, क्या देखा? एक साफ पेशानी वाला, चमकते चेहरे वाला, फटे पुराने कपड़ों वाला एक लड़का जिसकी 9 उम्री है, वो बाजार से गुजरता जा रहा है। इमाम आज़म ने देखा तो पूछा बेटा नाम क्या है? कहने लगा मेरा नाम याकूब है। कहने लगे इमाम पाक कहाँ जा रहा है? कहने लगा मेरा बाप बूढ़ा हो गया है, मेरे बहन भाई हैं, मैं उनमें से बड़ा हूँ, मुझे कहा जाता है जा बाजार में जा, कोई चीज़ कमा के ला, कोई मजदूरी करके आ। इमाम आज़म अबू हनीफा ने कहा ओ बेटा तेरी पेशानी बता रही है कि मैं इमाम आज़म की ये आंख देख रही है, तू चीजें कमाने के लिए नहीं है, तू मजदूरी करने के लिए नहीं है, अल्लाह ने तुझे अपने दीन के लिए मुंतखब कर लिया है। बेटा दीन पढ़ ले, बेटा दीन समझ ले। वो यकूब कहने लगा ए इमाम आज़म अबू हनीफा मैं कैसे दीन पढ़ूं? अगर दीन पढ़ूंगा तो मेरी माँ भूखी मर जाएगी, मेरा अब्बा भूखा मर जाएगा, मेरे छोटे बहन भाई जलील हो जाएंगे, मैं तो मजदूरी करूंगा। इमाम आज़म अबू हनीफा ने कहा बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं, जा अब्बा को कह दे मुझे नौकरी मिल गई है, हर महीने मैं अबू हनीफा तुझे 10,000 दिरहम दिया करूंगा। इमाम आप मुझसे काम क्या लेंगे? कौन सा काम लेंगे? इमाम आज़म ने फरमाया तेरा एक ही काम है, तुझे दीन पढ़ाऊंगा, तुझे दीन का इमाम बनाऊंगा, तुझे दीन पढ़ाऊंगा, तुझे दीन का इमाम बनाऊंगा, तो 10,000 दिरहम भी तुझे दूंगा, तुझे इसके बदले में क्या पढ़ाऊंगा? दीन पढ़ाऊंगा। अल्लाह अकबर। परेशान हो गए यकूब कहने लगे ओ मैं किस काबिल हूँ, मैं तो एक गरीब सा बंदा हूँ और ये अल्लाह के फैसले हैं। बादशाहों के महलों में रहने वाले बादशाह भी जाहिल रह जाते हैं, जब उसका कर्म होता है तो टूटी कुटिया में पलने वाला एक गरीब सा बच्चा भी वक्त का इमाम अबू यूसुफ बन जाता है।
वक़्त का इमाम अबू यूसुफ बन जाता है। अबू यूसुफ बताओ इमाम ने तुम्हारे साथ जो बात की थी उसका पहरा दिया या ना दिया? इमाम आज़म अबू हनीफा ने जब ये बात कही ना, अबू यूसुफ मान गए। अबू यूसुफ कहते हैं अब इमाम ने मुझे पढ़ाया, 20 साल मुझे पढ़ाया, 20 साल में फिर क्या किया? 20 साल में एक भी महीना ऐसा नहीं गुजरा जब 10,000 दिरहम मेरे घर ना पहुंचाया हो। 20 साल मेरे घर वालों को भी पाला पोसा है, मुझे भी दीन पढ़ाया है। जब शोरा अबू यूसुफ का बढ़ाना, इस यकूब का शोरा बढ़ाना, हज़रात ग्रामी कदर वक़्त के बादशाह की कज़ा की कुर्सी पे आ गए। लोगों ने कहा वाह अबू यूसुफ तेरी बड़ी मेहनतें हैं, तेरा बड़ा कमाल है, बड़ा तू इल्मी बंदा है, बड़ा अल्लामा है, बड़ा फहामा है। और रोने लगे और मुझे क्यों कहते हो? ये तो अबू हनीफा का करम है, मुझ जैसे गरीब ज़ादे को अपनी दामन में लिया, मेरे घर वालों का खर्चा भी बर्दाश्त किया, मुझे दीन भी पढ़ाया। ये मेरा कमाल नहीं है, ये सुन्नियों के इमाम आज़म अबू हनीफा का कमाल है। हस हस जिन्ना कदर ना मेरी, मेरे साहिब नू वड्याइयां, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ओ मैल चढ़ाया सायां। ये अल्लाह वालों की शान है, ये लोगों को मोहब्बत के साथ दीन की तरफ लाते हैं। मैं आपको अपना वाक़या बता देता हूँ। हम जब दर्स में दाखिल हुए तो ये सैयद बहुत कम पढ़ते हैं। हमारी क्लास में हम तकरीबन 18 सैयद थे। कितने सैयद थे? 18 सैयद थे। जब 10 साल के बाद हमारी जो 70 की क्लास थी उनमें से हम 4 लड़के फारिग हुए थे, जिनमें से 2 दूसरे थे और 2 सैयद थे। तो मैं कहता हूँ ये भी मेरा कमाल नहीं है, ये पीर सैयद ज़ाहिद सिद्दीक़ शाह साहब की मोहब्बत का कमाल है कि जिनकी मोहब्बतों में हमें माँ का प्यार भी मिला, हमें बाप का प्यार भी मिला। आज हम यहाँ पे आपके सामने ये बैठे हैं तो ये हमारा कमाल नहीं है, ये उस बोकन के मर्दे कलंदर का कमाल है। ये मुझे ही नहीं, उन्होंने बड़े लोगों को प्यार के साथ दीन के रास्ते पे लाया। और भी कितने बुजुर्ग हैं जिन्होंने लोगों को दीन के रास्ते पे मोहब्बत के साथ लाया। तो ये उनका ये कमाल है। हज़रात ग्रामी कदर, ये इमाम आज़म अबू हनीफा ने इमाम अबू यूसुफ को तैयार किया। कैसे तैयार किया? अपने घर से, अपने पल्ले से। हर माह उनका घर का खर्चा भी बर्दाश्त करते रहे, घर का खर्चा भी बर्दाश्त करते रहे। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका जो सिलसिला है तालीम का वो 4 वास्तु से नबी करीम के साथ जुड़ा हुआ है। कितने वास्तु से? 4 वास्तु से। आपके उस्ताद हैं हज़रत हम्माद, क्या नाम है उनका? हज़रत हम्माद बिन सुलेमान। ये भी कुफा के रहने वाले थे। और मज़े की बात यह है कि इनका घर चंद गलियां छोड़ के इमाम आज़म के घर की पाइंदी की तरफ था, लेकिन इमाम आज़म सारी ज़िंदगी अपने उस्ताद की घर की तरफ टांगे फैलाकर ना लेटे ना बैठे। पूछा जाता इधर ही तो पाइंदी है, आप नहीं इधर पाँव कहते इधर मेरे उस्ताद का घर है, इधर मेरे उस्ताद का घर है। तो ये अदब भी बहुत बड़ी चीज़ है जो बंदे को ओजे कमाल देती है। इनके ऊपर इनके उस्ताद का नाम था इब्राहिम नही। इब्राहिम नही के उस्ताद का नाम था अलकमा। अलकमा के उस्ताद का नाम था अब्दुल्ला बिन इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इब्ने मसूद के उस्ताद का नाम था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इब्ने मसूद हमारी जितने भी फ़िक़्ह हनफ़ी है, ये अब्दुल्ला बिन मसूद की अहादीस से इस्तिंबात है, जो उनकी ज़्यादातर रवायात से इस्तिंबात है। अब मैंने पहले कहा था बताऊँगा इब्ने मसूद का मकाम क्या है। ये इब्ने मसूद कौन है? इन्हें साहिब नाले रसूल कहा जाता है। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन पाक उठाने वाले हैं। जब कहीं भी हुजूर के साथ जाते हैं, जहाँ हुजूर इराम फरमाते हैं, ये नबी पाक के नालैन ज़मीन पे रहने नहीं देते, बल्कि हुजूर के नालैन उठाकर अपने सीने के साथ लगा कर रखते हैं। ये मेरे नबी के वो सहाबी हैं कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये इब्ने मसूद और सुलेमान फारसी
یہ میرے دو غلام ہیں جنہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب چاہیں جس وقت چاہیں یہ میرے محمد کے گھر میں آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ سارے صحابہ آپ کے پیارے ہیں، یہ ابن مسعود ایک غریب سا صحابی ہے، اس میں اتنا کرم کیوں ہے؟ فرمایا یہ میری امت کا استاد ہے، ہو سکتا ہے اس سے کوئی بندہ مسئلہ پوچھے اور اسے مسئلہ نہ آتا ہو، اس نے پوچھنا ہو اور میرا دروازہ بند ہو اور یہ قرآن کے حکم کے مطابق وہیں کھڑا رہے، میں باہر آؤں نہ، بندہ لیٹ ہو جائے، دین کا کام رک جائے، اس وجہ سے میں اسے اجازت دیتا ہوں، جب آنا چاہے آ سکتا ہے، جب پوچھنا چاہے پوچھ سکتا ہے۔ سرکار نے فرمایا ابن مسعود میرا وہ غلام ہے جس کو میں نے اپنی امت کا استاد بنایا ہے، اپنی امت کا۔ اور سرکار کی صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، سرکار نے اپنی کملی مبارک اس طرح اٹھائی اور فرمایا ابن مسعود میرے قریب آ جاؤ۔ ابن مسعود قریب آئے، سرکار نے آدھی کملی اپنے سر پہ لی، آدھی کملی حضرت ابن مسعود کے سر پہ اوڑھ دی۔ باتیں چلتی رہی، باتیں ہوتی رہی، صحابہ تجسس کر رہے تھے، تعجب کر رہے تھے، واہ ابن مسعود کالی کملی والے نے ہمارے سامنے تجھے آج اپنی کملی کے نیچے لے لیا ہے۔ جب فارغ ہوئے یا رسول اللہ یہ ابن مسعود پہ اتنے کرم کیوں ہیں؟ میرے حضور نے ارشاد فرمایا میری امت کا استاد ہے، میں نے اسے استادی کے گر سکھائے ہیں، یہ میری امت کا استاد ہے، میں نے اسے استادی کے گر سکھائے ہیں۔ تو یہ جو ہماری فقہ حنفی ہے یہ کیا ہے؟ یہ ابن مسعود کی روایات پہ مبنی ہے۔ اور ابن مسعود کون ہے؟ یہ میرے نبی کے سچے غلام ہیں، صحابی ہیں، جنہوں نے حضور سے دین پڑھا ہے، اور یہ صحابہ کے دور میں ان صحابہ میں سے ہیں جو فتویٰ دینے کی اجازت رکھتے تھے، فتویٰ دینے کی اجازت رکھتے تھے۔ اور آپ ہی ہیں جو کوفے والوں کے پہلے استاد ہیں۔ جب حضرت مولا کائنات نے دارالخلافہ اپنے دورہ خلافت میں کوفہ کو بنایا نا، تو مولا کائنات جب کوفہ میں آئے تو حضرت ابن مسعود اپنے ساتھ 70,000 بندوں کو لے کر مولا کائنات کے استقبال کے لیے کوفہ سے باہر نکلے۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات نے فرمایا اے ابن مسعود یہ اتنے بندے تو نے اکٹھے کیے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ دنیا دار ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابن مسعود کہنے لگے یا علی سرکار میرے نبی نے میری ڈیوٹی دین پڑھانے کی لگائی تھی، ان میں سے ایک بھی دنیا دار نہیں، یہ سب کے سب دین کے طالب علم ہیں جو آپ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب دین کے طالب علم ہیں جو آپ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آؤ میں امام اعظم ابو حنیفہ کا اہل بیت کے ساتھ پیار بتانا چاہتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اہل بیت کے افراد سے بھی علم حاصل کیا۔ امام زید شہید یہ بھی امام زین العابدین کے صاحبزادے ہیں، ان سے دین کا علم حاصل کیا۔ امام محمد باقر سے دین کا علم حاصل کیا، اور 2 سال امام جعفر صادق سے دین کا علم حاصل کیا۔ کتنے سال؟ سارے بولے کتنے سال؟ 2 سال۔ اب 2 سال امام جعفر صادق نے رنگا، کیسا رنگا؟ امام اعظم ابو حنیفہ بتائیں نا آپ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ دیکھنے میں تو 70 سال لگتی ہے، 60 سال لگتی ہے، کان پٹیاں سفید ہو گئی ہیں، داڑھی مبارک سفید ہو گئی ہے۔ اے ابو حنیفہ عمر کتنی ہے؟ کہتے ہیں میری 2 سال عمر ہے۔ پوچھنے والا کہتا ہے امام دیکھنے میں تو بڑی عمر ہے، یہ 2 سال کیسی عمر ہے؟ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا لولا سنتان لہلاک النعمان، اگر 2 سال نہ ہوتے نعمان ہلاک ہو جاتا۔ یہ کون سے 2 سال ہے؟ فرماتے ہیں یہ 2 سال وہ ہیں جو میں نے امام جعفر صادق کی غلامی میں اور شاگردی میں گزارے ہیں۔ امام جعفر صادق کی غلامی میں اور امام جعفر صادق کی شاگردی میں نے گزارے ہیں۔ تو ابو حنیفہ اپنی 80 سال عمر نہیں گنتا، ابو حنیفہ صرف اپنی عمر کے وہ 2 سال گنتا ہے جو 2 سال امام جعفر صادق کی غلامی میں گزارے ہیں۔ کس کی غلامی میں گزارے ہیں؟ امام جعفر صادق کی غلامی میں گزارے ہیں۔ تو جس کے استاد امام جعفر صادق ہوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے جتنے بھی جدید علوم ہیں، سائنس ہے، جتنے بھی جدید علوم ہیں، ان کے استاد امام جعفر صادق ہیں۔ کون ہے؟
امام جعفر صادق ہیں، یہ جعفر بن حیان، یہ امام جعفر صادق کا شاگرد ہے جس کو سائنس کا موجد کہا جاتا ہے۔ تو یہ کون ہے؟ امام جعفر صادق کے غلام ہے، آپ کے شاگرد ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ بھی، یہ بھی امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ آج بندے کے پاس، شاگرد کے پاس علم زیادہ آ جائے، شعرا زیادہ ہو جائے، وہ اپنے استاد کو بھول جاتا ہے، وہ اپنے استاد کی عزت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ امام اعظم ہیں کہ اتنا بڑا شعرا ہے، شرق سے غرب تک امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ راج ہے، لیکن عاجزی کا اندازہ دیکھیں۔ کہتے ہیں ابو حنیفہ کی 2 سال عمر ہے جو سیدوں کی بارگاہ میں گزاری ہے، 2 سال عمر ہے جو سادات کی بارگاہ میں، جو امام جعفر صادق کی بارگاہ میں گزاری ہے۔ تو یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن نے مسئلے ہمیں آسان کر کے بتائے ہیں، تو ہم نماز پڑھتے ہیں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے ہیں۔ اکثر لوگ اوپر باندھ لیتے ہیں، اکثر لوگ جو کبھی کبھار نماز پڑھتے ہیں نا، ان کی گھر میں بہنیں نماز پڑھتی ہیں، بیویاں نماز پڑھتی ہیں، تو ان کے دیکھتے ہیں وہ ایسے ہی آ کر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ سینے پہ باندھ لیتے ہیں، پاؤں باہر نکال دیتے ہیں۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ نے ہمیں بتایا ہے کہ مرد نے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں؟ وہ ناف کے نیچے باندھنے ہیں۔ کہاں باندھنے ہیں ہاتھ؟ ناف کے نیچے باندھنے ہیں۔ جب تکبیر اولیٰ کے بعد ہاتھ اٹھانے ہیں تو یہ کانوں کی لو کے برابر اٹھانے ہیں۔ ہاتھ لگانا کانوں کو ضروری نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں، لیکن اٹھانے کتنے ہیں؟ نہ زیادہ اٹھانے ہیں یا نیچے بھی زیادہ نہیں اٹھانے، کتنے؟ کانوں کی لو تک اٹھانے ہیں، کیونکہ 3 حدیثیں ہیں، اوپر کی بھی ہے، نیچے کی بھی ہے، درمیان کی بھی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے وہ عمل بتایا ہے جس میں 3 حدیثوں پہ عمل ہو جاتا ہے۔ اب رکوع میں جانا ہے تو رکوع میں کون سا طریقہ استعمال کرنا ہے؟ اللہ اکبر کب کہنی ہے؟ سمع اللہ لمن حمیدہ کب کہتی ہے؟ سجدے میں جانا ہے۔ اسی طرح یہ سارے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ نے ہم پہ آسان کیے ہیں۔ ہم پہ کیا کیے ہیں؟ آسان کیے ہیں۔ علماء کہتے ہیں 80 لاکھ جزیات جس بندے نے مدون کیا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے۔ 80 لاکھ جزیات جس بندے نے دینی مسائل کی 80 لاکھ جزیات مدون کی ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ تو اب ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو، ابو حنیفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اکثر بندے یہ کہتے ہیں وہ ان کی بیٹی کا نام تھا ابو حنیفہ، ایسی بات نہیں ہے۔ ابو حنیفہ یہ آپ کی کنیت ہے، نام آپ کا نعمان ہے، باپ کا نام ثابت ہے، دادا کا نام نعمان ہے، پھر پردادا کا نام زوتا ہے، اور آپ کے دادا ثابت جو ہیں وہ نعمان جو ہیں وہ آپ کے والد ثابت کو مولا علی کی بارگاہ میں لے کر گئے تھے، کہا تھا اس کے لیے دعا کریں، تو مولا علی نے دعا کی تھی، اللہ اسے برکت دے، اس کی اولاد میں برکت دے۔ اللہ نے ایسی برکت دی کہ ثابت کے گھر میں وہ بیٹا پیدا ہوا جس کا تا صبح قیامت نام امام اعظم جاری و ساری رہے گا۔ یہ مولا علی کی دعا ہے اس گھر کو۔ حضرات گرامی قدر، آپ کو ابو حنیفہ، حنیفہ جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ قرآن میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی حنیفہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو باطل سے منہ موڑ دے، باطل کا خیال بھی پیدا نہ کرے، حق کی طرف اپنی رغبت رکھے، حق کی طرف اپنا ملان رکھے، اپنی توجہ رکھے، اس کو کہتے ہیں حنیفہ۔ تو آپ نے اپنی ساری زندگی دین کی طرف لگائی ہے، دین کی طرف لگائی ہے، ایسا کام کیا ہے۔ آج 14 صدیاں گزر گئی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ جیسا کسی نے بھی دین کا کام نہیں کیا۔ جتنے بھی عالم بڑھتے ہیں ان کی فقہ پڑھ کے بنتے ہیں، ان کی فقہ پڑھ کے بنتے ہیں، لیکن ان کی فقہ کما کو پڑھ نہیں سکتے، کما کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو یہ حنفیہ آپ کو ابو حنیفہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو ایسا بندہ جس کا ملان حق کی طرف ہو، جس کا ملان دین کی طرف ہو۔ کبھی کبھی کنیت جو ہے بندے کی صفت کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، جیسے امی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی کنیت ہے ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں، اپنے وہ کدے تیوی باپ دی ماں ہوئی ہے، یہ آپ کی کنیت ہے اپنے باپ کی ماں۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ آپ میں صفت تھی کہ آپ اپنے باپ نبی کریم علیہ السلام کا ایسے خیال رکھا کرتی تھی جیسے ایک ماں اپنے بیٹے کا خیال رکھتی ہے۔ آپ کی صفت کی وجہ سے آپ کو ام ابیہا کہتے ہیں، اسی وجہ سے آپ کو ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ آپ میں یہ صفت پائی جاتی تھی کہ آپ کا ملان حق کی طرف تھا، اتنا حق کی طرف تھا کہ وقت کے بادشاہ نے کہا عہدہ قضا سنبھال لو، آپ نے کہا اس عہدہ قضا کو ابو حنیفہ اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے جس کے بانی وہ لوگ ہوں جو آل رسول کے دشمن ہوں، جو آل رسول کے دشمن ہوں۔ تو آپ کو قید کیا گیا اور قید میں ہی آپ کو زہر دیا گیا، قید میں ہی آپ کا جنازہ اٹھایا گیا۔ کیوں قید کیا گیا؟ یہ آل نبی سے پیار کرنے والے تھے، آل نبی سے
پیار کرنے والے تھے. یہی وجہ ہے بڑے سے بڑے سادات ان کی تقلید میں ہے، اور جو برے صغیر میں لوگوں کو کلمہ پڑھانے والے خواجہ اجمیری آپ کی تقلید میں ہے، داتا علی اجویری آپ کی تقلید میں ہے. داتا صاحب کہتے ہیں میں حضرت بلال کی قبر پہ سویا، جب میں سویا میرا مقدر جاگا، آمنہ کے لال کا مجھے دیدار ہوا. میں نے کیا دیکھا؟ حضور کی گود میں ایک نورانی چہرے والا ہے، سرکار اس کے ساتھ ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے ایک باپ یا ایک ماں اپنے بیٹے کے ساتھ پیار کرتی ہے. داتا صاحب کہتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ یہ کون بندہ ہے جسے پیار کیا جا رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ تیری فقہ کا امام اعظم ابو حنیفہ ہے. یہ کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ ہے. داتا صاحب کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے پھر کبھی زیارت کرنی ہو، آپ کا قرب پانا ہو، آپ کا قرب حاصل کرنا ہو تو کیسے حاصل کروں؟ فرمایا اگر مجھے ڈھونڈنا ہو نا ابو حنیفہ کے علم میں ڈھونڈنا، میں تجھے مل جاؤں گا. اتنے بڑے امام داتا علی اجویری جن کی وجہ سے آج ہمارے پاکستان میں کوئی ظلم ہے جو رہ گیا ہے، لیکن یہ وہ اللہ والے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان قائم و دائم ہے.